if you do not help yourself. You have to have a very strong determination. Ji hol ebar. Aru ase na life to bahut dangor. Life is very big. So I have to work on it. Okay? Now, for the guardians and teachers, I would like to say, problem arises when the guardians become too strict, or sometimes they become too very reluctant. They become too strict. When they become too strict, the students fear the guardian and they fear to disclose their problems. And sometimes, খুব বেছি অতি স্নেহ ল'ৰা ছোৱালীক নষ্ট কৰে। So এটা boundary ৰাখিব লাগিব। আৰু এটা important হৈছে that the guardians at this hour must be very vigilant. You should keep your eyes and ears open. What is going on? Because they are simply adolescents at this stage of higher secondary. Okay? Now, one more thing for the teachers and guardians is that please do not compare your children with others. Comparison is the thief of joy. Never compare a child with others. There is always someone who has more money than you. There is always someone who is more brilliant than you, or someone more good looking than you. If you always compare yourself with others, you will be the greatest loser. Always remember that you are unique, you are free to be exactly what you want to be. Okay? The less you care about other people's opinion or society, the happier you be. You know your child better than anybody else. Konkonai matra koisile je jodi bhal result nokore manue hahibo. Manue hahatu ami iman gurutto dibo na lage. Ami loratur kakhot thakibo lage. Tar jodi kiba beya hoise, we should be his pillars. We should be strong enough that nobody can, outsider factors cannot come and harm him. You see, unhappiness, depression comes when you are not focused. You have to be focused. So, you should learn to be content also. Jikhini ase, we should be content so that in the next time we can do much better. Appreciation, another important factor is that appreciation and appreciation is very, very important. You need to appreciate students so that they can come out of depression. You see, in life, things doesn't always work out in a planned manner because life is not a movie. In movie, everything is planned and happy ending, but life is a bed of thorns. You cannot say that it is a bed of roses. It is a bed of thorns. So there are ups and downs. And this has been, we never realized that today we would be talking from home because of COVID. Life has changed. We all are so much aware of it. Our eating pattern, our eating pattern, moving around, going to the shop, all has come to standstill. But yet we are coping. So this is what life has taught us. When there is change, there is growth. So we have to accept the change. Okay? So many students succumb to a very high amount of pressure, especially from families, teachers, in terms of their studies or career. And in this race, sometimes the students become exhausted. They give up, and ultimately take the last resort of self-destruction. So I request all the guardians that please understand your child. Do not be harsh with them. Stay by their side through thick and thin. Help them to grow so that they can be a good human being in the future. At the end of the day, what does it matter? It matters happiness. Happiness of the guardian, happiness of the student. So I think with these words I come to an end. Konkona, thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words.
It means Ma'am. which is অহাকালি হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব আৰু আপুনি যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলে গতিকে কোনো কাৰোবাৰ যদি অহাকালি অলপ হতাশাও হয় যে নাই মেমে কৈছিলে এইখিনি কথা মনত থাকিব বাৰু ইয়াতে মই এটা এনাউন্সমেণ্ট right lots of wonderful things to do, isn't it? Yes, ma'am, of course. Also, I would like to add one line here. Ma'am, बहुत धुनियाके कले. Students and parents, they should keep in mind that our certificate and the marks, it don't define us. Marks and certificates does not define us because we have to go a lot in our life. And we have come across many popular faces jar early childhood bahut issues asile failures asile and they are doing tremendously well in their field. So ultimately what Albert Einstein, if you read his childhood, or Hitler, they had a very exciting childhood. But yes now the essence today ইয়াতে মই এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত বহুত কুৱেশ্যন সুধি আছে বৰ্তমানলৈ আমাৰ পেনেলিষ্টক বহুত নিজৰ ভিউ পইণ্টছ এণ্ড বহুতে নিজৰ কথাও শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক মই কৈ দিছোঁ যে এট দি এণ্ড অফ দি ছেশ্যন উই উইল হেভ ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন দেন ইউ কেন আস্ক কুৱেশ্যন এণ্ড জাষ্ট পুট দ্য কুৱেশ্যনছ অন দ্য চেট বক্স আই উইল আস্ক দ'জ কুৱেশ্যনছ উইচ আই ফাউণ্ড মেণ্ডেটৰী টু আস্ক টু আৱাৰ পেনেলিষ্ট অ'কে চ' এতিয়া আমি যাব খুজিছোঁ এটা বেলেগ ফালে আমাৰ মাজত আছে অৰ্পণা চৌধুৰী মেম তেখেত হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট মেম কেন ইউ হিয়াৰ মেম কেন ইউ হিয়াৰ I can hear you. Sorry, disturbance হ'ব বুলি মই মিউট কৰি থৈ দিছিলোঁ No, ঠিকে আছে একোদাই thank you. She is a founder of Part-2 and co-founder of Green Hub and it is a North Eastৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোতে এই NGOটোৱে কাম কৰে গতিকে মেমক মই এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছিলোঁ এইটো আমাৰ পঢ়া শুনাতকৈ অলপ ছেপাৰেট হয় কিন্তু সামাজিক আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত কথা যিহেতু ডিপ্ৰেশ্যন কথাটো সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ডিছকাছ কৰিম আমি হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত ডিছকাছ কৰিম আমি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ডিছকাছ কৰিম গতিকে মেমক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ছেক্সুৱেল আইডেণ্টিটি অথবা যৌনতাৰ পৰিচয় এক খুবেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয় নহয় জানো এগৰাকী স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ এখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিৰ চিটিজেন হিচাপে আমাৰ সকলোৰে নিজৰ যিটো ছেক্সুৱেল আইডেণ্টিটি আছে সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টেও অলৰেডি এই ক্ষেত্ৰত সকলো মানে ৰায়দান দিছে সমাজ লাহে লাহে সলনি হৈছে towards various types of sexual identity like LGBTQIA ইত্যাদি কিন্তু আজিও বহু ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি অসমৰ নিচিনা মানে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়াক ইতিবাচক বা পজিটিভলি এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা দেখা নাযায় মাইণ্ডছেট এতিয়াও কনজাৰ্ভেটিভ হৈ আছে হয়তো এনে বহু ব্যক্তি আছে যিয়ে নিজৰ ছেক্সুৱেল আইডেণ্টিটি হাইড কৰি ৰাখে বা লুকাই ৰাখে আৰু সমাজে বিচৰাকৈ এটা বেলেগ আইডেণ্টিটি পৰ্ট্ৰেট কৰে নিঃসন্দেহে আপুনি আৰু আপোনাৰ NGO আৰু এনে এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধি কৰি আহিছে এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি আহিছে কিন্তু তথাপিও যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ অৰিজিনেল ছেক্সুৱেল আইডেণ্টিটি হাইড কৰে হেটেৰোনৰ্মেটিভ হৈছে কি যে মানে যেনেকে কোনোবা যদি নিজৰ এনেকুৱা মানুহ যোনে মানে নিজৰ পৰা অপজিট ছেক্সক ভাল পায় অপজিট ছেক্স ইজ বায়'লজিকেল ৰাইট চ' মানে জেণ্ডাৰ ছেক্স ছেক্সুৱেলিটি এইটো তিনিটাৰ মানে মিনিংটো বুজা বহুত দৰকাৰী মই মোৰ কথা আগবঢ়োৱাৰ আগতে এই তিনিটাৰ মিনিংটো বুজাই দিওঁ জেণ্ডাৰ হৈছে এটা ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট য'ত নেকি মানে যেনেকে আমি যে কওঁ ল'ৰাৰ কাৰণে ব্লু ছোৱালীৰ কাৰণে পিংক তাৰপিছত আকৌ ছোৱালীয়ে স্কাৰ্ট পিন্ধে ছোৱালীৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম স্কুলত হৈছে স্কাৰ্ট কিন্তু ল'ৰাৰ কাৰণে হৈছে পেণ্ট চাৰ্ট আকৌ ছোৱালীৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম হৈছে কলেজত চালৱাৰ কামিজ শাৰী ল'ৰাৰ কাৰণে পেণ্ট চাৰ্ট মানে কিছুমান ছোৱালী আনকমফৰ্টেবল হ'বও পাৰে কিন্তু সেইটো আমি নাভাবোঁ কাৰণ সেইটো মানে মেণ্ডেটৰী কিয় কাৰণ ছোৱালী ল'ৰা সেইটো হৈছে জেণ্ডাৰ মানে
যে ছোৱালীয়ে যে মানে পুতলাৰ লগত খেলিব, ল'ৰাই যে গাড়ীৰ লগত খেলিব, সেইবিলাক হৈছে জেণ্ডাৰ। এটা জেণ্ডাৰ বস্তুটো কি হয়, এইটো সোসাইটিয়ে বনোৱা হয় যিহেতু এইটো মানে চেঞ্জ হ'ব পাৰে ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন বা আপোনাৰ ফ্ৰম কমিউনিটি টু কমিউনিটি বা ফ্ৰম কালচাৰ টু কালচাৰ জেণ্ডাৰ চেঞ্জ হয়। যেনেকে এতিয়া স্কটলেণ্ডৰ এতিয়া যেনেকে পুৰুষসকলেও আনকি স্কাৰ্ট পিন্ধে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ পুৰুষসকলে স্কাৰ্ট নিপিন্ধে, গতিকে এইটো কালচাৰ হিচাপেও চেঞ্জ হয়। আপোনাৰ ভিক্টৰিয়ান এৰাত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, ভিক্টৰিয়ান এৰাত তেতিয়াহ'লে পুৰুষসকলেও আনকি হিলছ পিন্ধিছিলে, কিন্তু এইটো এৰাত 28th চেঞ্চুৰীত অকল ছোৱালীসকলে মানে অকল আমি কওঁ কি যে ছোৱালীয়ে অকল মানে হেৰি পিন্ধে বুলি, হিলছ পিন্ধে বুলি। গতিকে সেই বস্তুটো হৈছে জেণ্ডাৰ। জেণ্ডাৰ টাইমৰ লগত কালচাৰৰ লগত চবৰ লগত চেঞ্জ হয়। সেক্সুৱেলিটি হৈছে কি যে আপুনি এজ আ হিউমেন বিং, no matter the sex that you were born in, no matter the biological sex that you were born in, the person that you are emotionally, physically or romantically attracted to is your sexuality. যদি আপুনি ধৰক যদি আপুনি নিজৰ সৈতে একেই সেক্সৰ মানুহৰ প্ৰতি যদি আপুনি ইমোশনেলি বা সাইকোলজিক্যালি, ফিজিক্যালি, romantically যদি আপুনি attracted হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হয় homosexual. For example, মই এটা ছোৱালী হয়, মই যদি ছোৱালীৰ প্ৰতি attracted হওঁ, তেতিয়াহ'লে মই হলো homosexual. আকৌ the same goes for a ল'ৰা এটা যদি তেনেকে যদি ল'ৰা এটাৰ প্ৰতি attracted হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেত হ'ব homosexual. তাৰপিছত আছে আপোনাৰ বাইসেক্সুৱেল হয় তেখেতসকল যোনে both sexes প্ৰতি ইমোশনেলি, ফিজিক্যালি এণ্ড ৰোমান্টিক্যালি এট্ৰেক্টেড হয়, সেয়া হৈছে বাইসেক্সুৱেল। এতিয়া এইবিলাক হৈছে হোমোসেক্সুৱেলিটি, বাইসেক্সুৱেলিটি, এইবিলাক আমব্ৰেলা টাৰ্মছ হয়। এইবিলাকৰ আণ্ডাৰত আৰু বহুত সেক্সুৱেলিটিজ আছে। আৰু চাবলৈ গ'লে এতিয়া জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি হওক বা সেক্সুৱেলিটি হওক, দেৰ আৰ মোৰ দেন 70 জেণ্ডাৰ এণ্ড সেক্সুৱেল আইডেণ্টিটিজ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। কিন্তু আমি কি জানো, অকল ল'ৰাই ছোৱালীক ভাল পায়, ছোৱালীয়ে ল'ৰাক ভাল পায়, আৰু ল'ৰাই এনেকে থাকিব লাগে, ছোৱালী এনেকে থাকিব লাগে। বিকজ আমি বস্তুটো বহুত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দেখো, আমি বস্তুটো বহুত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাবলৈ বিচাৰো, কাৰণ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ থাকিলে ইজি হয় ন, আমাৰ চালো ঠিক আছে, কিন্তু আমি শ্বেডছ অফ গ্ৰে বিলাক চাবলৈ নিবিচাৰো, বা আমি কালাৰ্ছ মানে সেই ৰেইনবো কালাৰটো আমি চাবলৈ নিবিচাৰো। চ' প্ৰব্লেমটো সেইটোত হৈ যায়। এতিয়া কি হয় কি যে যিহেতু আমি ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা পাতি আছো, মই নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিওঁ। মোৰ নাম ৰত্না চৌধুৰী। মই একচুৱেলি গ্ৰীণ হাবৰ ফাউণ্ডাৰ নহয়, মই গ্ৰীণ হাবত কাম কৰোঁ এজ এ প্ৰগ্ৰাম এছ'চিয়েট, আৰু হয় মই শব্দ ফাউণ্ডাৰ হয়। শব্দ এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তেজপুৰত, যিখন তেজপুৰৰ এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনে LGBT আৰু জেণ্ডাৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। চ' আমি মানে কাম কৰি আছো, আমি থ্ৰু এন এডুকেশ্যনেল মানে এপ্ৰ'চ কাম কৰি আছো, যাতে আমি ইকুৱেল ছ'চাইটি এটা বিল্ড কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি কি কৰোঁ, আমি ডায়লগ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, আমি ৱৰ্ডছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ। যেনেকে শব্দ এটা অসমীয়া শব্দ হয়, শব্দ মানে অসমীয়াত ৱৰ্ডছ আৰু চাউণ্ড দুইটা হয়। ৱৰ্ডছ আৰু চাউণ্ড যেতিয়া বনে, দুইটা বনি পেলাই এটা ডায়লগ ক্ৰিয়েট হয়। যেতিয়া ডায়লগ ক্ৰিয়েট হয়, ডায়লগৰে আমি মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু এটা মুভমেণ্টৰেহে আমি LGBT আইডেণ্টিফাইং মানুহখিনিৰ ডিগনিটি, ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি, তেখেতসকলক আমি ইনচিয়'ৰ কৰিব পাৰোঁ। ত' সেইটোৱে হৈছে শব্দৰ মটিভ। এতিয়া মই হেৰি দিবলৈ নাযাওঁ, মই নাম্বাৰ্ছ দিবলৈ নাযাওঁ, বিকজ কি দ্য থিং ইজ আই বিলিভ ইন প্ৰেক্টিকেল নলেজ। মই নাম্বাৰ্ছৰ দিলোঁ, কিন্তু অহা কাইলৈ মানুহে পাহৰি যাব। কিন্তু মই যদি প্ৰেক্টিকেল মই যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মে বি মনত ৰাখিব আৰু ইজিয়াৰ হ'ব গ্ৰেস্প কৰিবলৈ কাৰণে। চ' মানে আই পাৰ্চনেলি মই এগৰাকী হোমোচেক্সুৱেল জেণ্ডাৰ ফ্লুইড হয়। জেণ্ডাৰ ফ্লুইড এজ ইন লাইক মোৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি নাই। মই বিচাৰিলে মই ল'ৰাৰ নিচিনাকেও আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, মই বিচাৰিলে ছোৱালীৰ নিচিনাকেও আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, আৰু মই প্ৰনাউন্স মই বেয়া পাওঁ, আৰু প্ৰনাউন্স মই যিহেতু মানে প্ৰনাউন্স বহুত লিমিটেড হৈ যায়, হি, শ্বি আৰু নহ'লে দেম। আৰু সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে মোৰ যিটো পেট নেম হয় সেইটোৰে মানুহে মোক মাতক, যিটো লুকু হয়। চ' এতিয়া এনেকুৱা বহুত কিছুমান কথা আছে, কিন্তু কথাটো হৈছে এইবিলাক ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰত থাকোঁতে, আৰু যিহেতু আমি তেনেকে ডাঙৰ হৈছোঁ, আমাৰ ব্ৰিঙিং আপটো এনেকুৱা হৈ যায় কি যে আমি মানে সেইটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰত এনেকুৱাকে সোমাই যাওঁ কি যে আমি যিটোৰে ডাঙৰ হৈছে সেইটোৰ বাহিৰত আমি চাবলৈ নিবিচাৰোঁ। অকমান যদি ৰাস্তাটো তেঢ়া হৈ যায়, আমি ভাবো কি যে এইটো উল্টা পুল্টা, এইটো পগলা। সেই বস্তুটো বহুত হয়। এতিয়া সৰুৰে পৰা মই যদি নিজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে মই সৰুৰে পৰা এনেকেই আছিলোঁ। মই জেণ্ডাৰ ফ্লুইডে হয়,
আৰু সৰুতে খালি মই নাজানিছিলো কি যে আইডেন্টিটিটো কি বুলি নাম দিব পাৰো, যে মই যেনেকে আইডেন্টিফাই কৰো সেইটো কেনেকে মই নাম দিব পাৰো। চ' মই কি আছিলে কি যে মোৰ মানে মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলো তেতিয়া মোৰ মাহঁতে ভাবিছিলে কি যে ল'ৰা হ'ব। চ' যিহেতু মাহঁতে ভাবিছিলে যে ল'ৰা হ'ব, তেখেতসকলে মানে হেৰি কৰি আছিলে আৰু এক্সপেক্ট কৰি আছিলে যে ল'ৰা হ'ব। দেন আই টাৰ্নড আউট টু বি আ গাৰ্ল। চ' মই মানে সৰুৰে পৰা নিজকে এনেকে ভাবি আহিছিলো কি যে চামথিং ইজ ডেফিনেটলি ৰং উইথ মি। কিন্তু বিকজ কি মাহঁতে মানে ল'ৰা বিচাৰিছিল, সেইটো কাৰণে চাগে মোৰ থিংকিং প্ৰচেছটো মোৰ ল'ৰা নিচিনা, কিন্তু একচুৱেলি মই আই ৱাজ বৰ্ন ইন মানে ফিমেল বডি আৰু। এণ্ড আই কুড নেভাৰ আইডেন্টিফাই উইথ মাই বডি। চ' মই আইনাত চাই আই এম লাইক whose body is this? Like this is not me, because मैंने दिमाग और शरीर का ये नहीं मिलता ना, मैंने हेवी सिंक नहीं। so মানে I was like কি মানে বহুত ডাঙৰ সৰু থাকোতে আৰু তাৰ কি হৈছিলে যে মই ট্ৰিগাৰ এলাৰ্ট এতিয়াতে দিওঁ দেই, কিছুমানৰ ট্ৰিগাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই বস্তুটো আজিকালি মোক ইমান এফেক্ট নকৰা হ'ল বিকজ আই এম চৰ্ট অফ অভাৰ দিছ। চ' যেতিয়া মই সৰু আছিলো তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ এমপ্লয়ী এজনে মোক মাল্টিপল টাইমছ এবিউজ কৰিছিলে, ছেক্সুৱেলি এবিউজ কৰিছিলে। এণ্ড দেন মানে আৰু তাৰোপৰি মানে ওচৰে পাজৰৰ মানুহ ধৰক নেইবাৰ্ছ এণ্ড এভৰিথিং। আৰু কিয় এইটো বস্তু হৈ থাকিলে অভাৰ টাইম, বিকজ কি মই বস্তুটোক বহুত নৰ্মেল বুলি ভাবিছিলো। বিকজ কি তেখেতসকলে ইমান, মই 7-8-9 ইয়াৰ্ছ মান আছিলো নেকি তেতিয়া, যেতিয়া তেখেতসকলে মানে এইবিলাক মোৰ লগত হৈ আছিলে। আৰু সেইটো সময়ত মই নৰ্মেল, মই জানিছিলো কি যে চামথিং ইজ ৰং, মই জানিছিলো কি যে কি ৰং আছে, কিন্তু মই জানো কি যে চামথিং ইজ ৰং উইথ মানে এবাউট দ্য হোল প্ৰচেছ, বিকজ তেখেতসকলে বহুত ডিছক্ৰিটলি কৰিছিলে, মানে কি মনে মনে লুকাই চুৰ কৰি। তেতিয়া মই গম পাইছিলো চামথিং ইজ ৰং, কিন্তু কি ৰং মই নাজানো। মানে অবভিয়াছলি আই ৱাজ জাষ্ট 8 or 9 years, I hadn't even had my puberty by then. চ' নেইবাৰ্ছ আছিলে, দেন দেউতাৰ এমপ্লয়ীজন আছিলে, তাৰপিছত এনেকে ওচৰে পাজৰে কোনোবা মোৰ নিজৰ কাজিন, তেনেকে মানে আই গ্ৰু আপ উইথ দেট। এণ্ড এজ আই গ্ৰু আপ এণ্ড মোৰ অফ দিছ থিংছ ষ্টাৰ্টেড হেপনিং, কি হয় যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ন, তেতিয়া এটা বস্তু এনেকুৱা হৈ যায় কি যে আপুনি নাম হৈ যায়, আপুনি একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। এণ্ড দেন দেট থিং কণ্টিনিউজ, এণ্ড এজ ইট কণ্টিনিউজ ইউ গেট নাম্বাৰ এণ্ড নাম্বাৰ এণ্ড নাম্বাৰ, এণ্ড দেট থিংছ বিকামছ নৰ্মেল for you. It just becomes normal for you. So I grew up like that. And as I grew up like that, মই তাৰ পিছত যেতিয়া মই ডাঙৰ হলো, I started questioning my sexuality, because মই জানিছিলো সৰুৰে পৰা কি যে I am attracted to women, মই এইটো সৰুৰে পৰা জানো। But because this thing became so normal to me, the sexual abuses, কি যে মই মানে নিজকে হেটেৰ'ছেক্সুৱেল হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হৈ গলো, বিকজ কি সেই বস্তুটো মোক কুৱেশ্যন কৰি দিলে, সেই বস্তুটোৱে মোৰ কনফ্লিক্ট আনি দিলে মোৰ ব্ৰেইনত। চ' গ্ৰ'য়িং আপ মই নিজকে হেটেৰ'ছেক্সুৱেল হিচাপে ডাঙৰ হ'ল, মানে হেৰি কৰিলো, কনচিডাৰ কৰিলো। জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি মই নিজকে ছিছজেন, মই জানিছিলো চামথিং ইজ মানে ডিফাৰেণ্ট এবাউট মি, আই ডিড নট ন' হোৱাট ইট ৱাজ। বাট আই নেভাৰ ৱেণ্ট টু আ চাইকলজিষ্ট, আই নেভাৰ টক টু মাই পেৰেণ্টছ এবাউট ইট। মই কেতিয়াও মোৰ পেৰেণ্টছক এই ছেক্সুৱেল এবিউজেছবিলাকৰ বিষয়ে নকলো, আজিও মোৰ পেৰেণ্টছে নাজানে। আৰু অলদো মই ক'বলৈ, আৰু মই আই এম clinically মানে I have been diagnosed with depression and anxiety, and one of the reasons is মানে growing up এনেকে growing up মই ভয়টো মূৰত আছে কি যে কোনোবাই গম পালে পেৰেণ্টছে গম পালে কি হ'ব, এইটো হ'ব সেইটো হ'ব। ৰাস্তাত ওলাই যাবলৈকো মই ভয় কৰো কি যে ৰাস্তা মানুহে মেবি সিহঁতে গম পায়, মেবি সিহঁতে জানে কি যে মোলৈ কি হৈছিলে, মেবি সেই মানুহটোৱে কৈ দিলে এই মানুহটোক। সেই ভয়বিলাকত ডাঙৰ হওঁতে মোৰ এংজাইটি মানে মোৰ মানে it became a part of the system. So কি হয় কি যে and it's not just me, আৰু আপোনালোক এনেকে আমি জেনেৰেলি এনেকে ভাবো কি যে ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়, ছোৱালী মানুহক আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আমি ভয় কৰো, আমি ঘৰৰ পৰা ৰাতি দেৰিলৈকে থাকিবলৈ, ছোৱালী এজনী বাহিৰত দেৰিকে থাকিলে আমি ভয় কৰো, আমাৰ ছোৱালীক আমি ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই গ'লে আমি ভয় কৰো। কিন্তু মানে মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ দুজন ফ্ৰেণ্ড মই নিজে চিনি পাওঁ, তেখেতসকল পুৰুষ হয়, আৰু তেখেতসকলৰ একজেক্টলি মোৰ যিটো হৈছিলে সৰু থাকোঁতে তেখেতসকলৰ লগতো হৈছিলে। They were raped by their own relatives in their own houses, and growing up তেখেতসকলৰো same অৱস্থা হৈছিলে. So these are just a few issues that are faced by the LGBT community. And the thing is, because we are fighting inside our head and inside ourselves with our own sexuality, আমাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰী হৈ যায় বস্তুটো মানে ফিগাৰ আউট কৰিবলৈ, স্পেচিয়েলি ইন ডেট য়াং এজ। ছেকেণ্ডলি হৈছে কি যে মোৰ ইনফেক্ট দেৰ আৰ পিপল যোনে ধৰক সেই মানে বিকজ কি মানে এভৰিথিং ইজ চ' হেটেৰ'নৰ্মেটিভ কি যে অকল ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়েহে ইটোক ভাল পাব পাৰে,
সেই বস্তুৰ কাৰণে বহুত মানুহ আছে যোনে কেতিয়াও ওলাই আহিবই নোৱাৰিলে. I have bisexual friends who are married আৰু সিহঁতে married, they have kids, and after 10 or 12 years of their marriage they realize that they are bisexual. Why? Because they could never come out to their families about their sexuality. They realize কৰিবলৈ এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব. সেই এক্সপ্লোৰেশ্যনটোৰ কাৰণেই সিহঁতে কেতিয়াও চান্স নাপালে, বিকজ কি ছেকশ্যন 377 আছিলে, 2018তহে ছেকশ্যন 377 ৰিড ডাউন কৰিছে, কিয়নো তাৰ আগতেতো LGBT মানে চেম ছেক্স ছেক্সুৱেল এক্টিভিটিজ ক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত. গতিকে সেইটো কাৰণে মানুহে সেইটো ভয়তো আনকি থাকিব লাগে. গতিকে সেই ভয়ত থাকোঁতে মানুহৰ এংজাইটি হয়, আৰু এংজাইটি অলছ' লিডছ টু ডিপ্ৰেশ্যন টু চাম এক্সটেণ্ট. আৰু এতিয়া মানে ফৰ এ চিছজেণ্ডাৰ ইজ এ পাৰ্চন যোন মানে জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটিটো সিহঁতৰ ছেক্স এট বাৰ্থৰ লগত এট পাৰ থাকে, মিলে তাৰমানে হা. চ' সেইটো হৈছে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা ল'ৰা যোন মানে আমি মানে কোৱাৰ নিচিনাকে ল'ৰাৰ নিচিনাকেই থাকে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা কোনোবা এজনী ছোৱালী যোন আমি কওঁ গাৰ্লি হয় বুলি যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেয়া হৈছে চিছজেণ্ডাৰ. চ' হৈছে কি যে সেই চিছজেণ্ডাৰ মানুহ হৈছে যাৰ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি সিহঁতৰ ছেক্স এট বাৰ্থৰ লগত মিলে. চ' কি হয় কি যে এতিয়া আমাৰ মই কোনখিনিতে আছিলো বাৰু, কথা মই নিজে পাহৰি গলো মই কোনখিনিতে আছিলো. অৰ্গেনাইজেশ্যন খিনিৰ কথা কি কৰি আছে, অ'কে হতাশাত যে ভোগে, ডিপ্ৰেছন. চ' ডিপ্ৰেশ্যন চ' কি হয় কি যে চিছজেণ্ডাৰত এতিয়া সেই মানুহখিনি এতিয়া কি হয় কি যে সিহঁতে নিজৰ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটিৰ কথা বুজিবলৈ সেই মানে চান্সটো নাপায়, সিহঁতে নিজৰ ছেক্সুৱেলিটিৰ কথা বুজিবলৈ সেই চান্সটো নাপায়, আৰু তাকো 2018লৈকে য'ত নেকি ইনফেক্ট চেম ছেক্স ছেক্সুৱেল এক্টিভিটিজলৈকে কোনোবা এজনক আপুনি ভাল পায়, সেই মানুহজনক নিজৰ মৰমটো দেখুৱাবলৈ কাৰণেও আনকি ক্ৰিমিনেলাইজ হোৱা হৈছিলে. সেই মানুহ ডিপ্ৰেশ্যনত নগৈ পেলাই কি হ'ব? গতিকে LGBT যিটো দেখা গৈছে, ষ্টাডিজেও আনকি এইটোৱে কয়, যদি আপুনি ষ্টাডিজবিলাক চাই তেওঁ ষ্টাডিজেও আনকি এইটোৱে কয় কি যে LGBT কমিউনিটিৰ মাজত ডিপ্ৰেশ্যন এণ্ড ছুইচাইড ৰেটছ আৰ মাছ হায়াৰ দেন ডেট অফ হেটেৰ'ছেক্সুৱেল heterosexual people, be it youth or adults. And then আৰু কিছুমান ইছ্যুজ থাকে, যেনেকে ধৰক আমি এতিয়া যেনেকে বুলিং হয়, চাইবাৰ বুলিং হৈছে কি যে ইণ্টাৰনেটতে যদি কোনোবাই যদি কিবা ক'বলৈ যায় LGBT বিষয়ে, বা কোনোবাই যদি ধৰক হেৰি বিষয়ে যায়, এফিমিনেট কোনোবা যদি মানুহ আছে যোনবিলাক ল'ৰা অকণমান মানে দেখায় শুনায়, আমি যে কওঁ মাইকী মোৱা বুলি, এইবিলাক ডেৰগেটৰী টাৰ্মছ হয়. বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে যোনে গ্ৰ'য়িং আপ, স্পেচিয়েলি ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে বুলিং বহুত হয় স্কুলছ এণ্ড কলেজেছত, তেখেতসকল এফিমিনেট হয়, তেখেতসকলৰ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি সেইটো হয়, কিন্তু বিকজ কি আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমতে LGBT কোনো মেনশ্যন নাই, বিকজ কি আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰটোতে LGBT কোনো মেনশ্যনেই নাই, সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত বুলিং ফেচ কৰে, চাইবাৰতে হওক বা ৰিয়েল লাইফতে হওক সিহঁতে বহুত বুলিং ফেচ কৰে. গতিকে সেইবিলাকেও আনকি গৈ পেলাই ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণ হয়, আৰু তেখেতসকলে গৈ পেলাই বহুত বেয়া ষ্টেজ উঠাবলগীয়া হয় শেষত গৈ পেলাই আউট অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন. তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই মেণ্টেল হেল্থ কেয়াৰ ল'বলৈ কাৰণে গৈছিলোঁ, শুনি আছেনে সকলোৱে? মোৰ একচুৱেলি ইণ্টাৰনেটৰ অকণ প্ৰব্লেম হৈ আছে. অ'কে, চ' মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম এজ এ মানে LGBT, অ'কে, চ' এজ এ মেণ্টেল মানে এজ এন LGBT আইডেণ্টিফাইং পাৰ্চন, মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মেণ্টেল হেল্থ কেয়াৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ, I told my therapist ki je I am a homosexual person. মোৰ থেৰাপিষ্টক মই দেখিলোঁ পুৰা মোক ওপৰৰ পৰা তললৈ চাইছে, মানে I was like, oh God, মই এলিয়েন নেকি বাৰু? মানে মোৰ মানে উইয়াৰ্ড ফিল হৈ গ'ল কি যে অ'কে মই ইয়াতে বহি থাকিব লাগে নে মই উঠি যাওঁ ড্ৰামা কৰি পেলাই এনেকৈ চকী টেবুলবিলাক পেলাই উঠি গুচি যাওঁ নেকি? মানে মোৰ তেনেকুৱা লাগে ফিল হ'ল, কাৰণ কি she literally like looked at me from like she মানে assessed me from top to bottom, like, oh, I should have known, মানে you're dressed up like this, of course তুমি homosexual হবা, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চাইছে. And it is weird being assessed like that, because কি মই আপোনাৰ এটা থেৰাপিৰ কাৰণে গৈছোঁ, because of all the issues that I am going through, which also includes the conflict I have been having all my life with my gender identity and my sexual orientation. And then
মোক থেৰাপি দিব লাগে বুলি যদি আপুনি মোক ওপৰৰ পৰা তললৈ তেনেকৈ চাই তেনে মোক কেনেকুৱা লাগিব তো কুৱেৰ এফাৰ্মেটিভ থেৰাপি আমাৰ তাত বহুত কম আছে সেই কুৱেৰ এফাৰ্মেটিভ মানে কুৱেৰ হৈছে LGBT যিটো কমিউনিটি হয় সিহঁতক আগতে কি হৈছিল সিহঁতক আগতে কুৱেৰ বুলি কয় কুৱেৰ মানে অজীৱ অদ্ভুত চ' আমাক আগতে কুৱেৰ বুলি কয় চ' কি হ'ল আফটাৰ আ পইণ্ট অফ টাইম পিপল ষ্টাৰ্টেড মানে কি কওঁ এতিয়া owning up that word আৰু তেখেতসকল আমি মানে সেই ৱৰ্ডটো আমি লৈ ল'লো আৰু কি যে আমি হয় কুৱেৰ কি কৰিবি যা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমি সেই ৱৰ্ডটো লৈ ল'লো আৰু চ' উই ষ্টাৰ্টেড কলিং আওৰছেল্ভছ কুৱেৰ চ' কুৱেৰ এফাৰ্মেটিভ যোনে মানে এনেকুৱা থেৰাপি যোনে ধৰক কুৱেৰ পিপলক হেৰি কৰে কুৱেৰ পিপলক মানে উইদাউট জাজমেণ্ট তেখেতসকলক থেৰাপি দিব পাৰে চ' কুৱেৰ এফাৰ্মেটিভ থেৰাপি নাই বহুত কম আছে কিন্তু বহুত কম আছে আৰু লাহে ধীৰে এইটো গ্ৰ' হৈছে আৰু বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক মানে আমাৰ ইয়াতে LGBT যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে শব্দই হওক বা গুৱাহাটীৰ সমন্বয় সুকীয়া বা মণিপুৰৰ য়াৱল বা মিজোৰামৰ যিকেইখন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মেঘালয়ৰ যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি গোটেইবিলাকে বা আউট অফ ইণ্ডিয়া মানে আউট অফ নৰ্থ ইষ্টটো আনকি যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে গোটেইবিলাকে মিলি পেলাই সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছে যে ডক্টৰছ এণ্ড থেৰাপিষ্টবিলাককো আনকি আমি মানে এইবিলাকৰ বিষয়ে LGBT বিষয়ে আমি ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰোঁ আমি নলেজ দিব পাৰোঁ চ' ডেট তেখেতসকলেও আনকি মানে সেই নন জাজমেণ্টেল হৈ পেলাই মানে আমাক হেৰি কৰে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে এণ্ড দেন দেৰ ইজ মানে এম আই গোয়িং অফ টপিক জাষ্ট এবাৰ সুধিলোঁ এম আই গোয়িং অফ টপিক মই টপিকতেতো আছোঁ ন মানে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে মই সেইটোতেতো আছোঁ Asa. Yes. Okay. And then মানে কেনেকুৱা হয় কি যে প্ৰায় এনেকুৱা হয় কি যে ফেমিলিৰ একচেপ্টেঞ্চ নাথাকে চ' কি হয় কি যে যেতিয়া পিপল when LGBT people come out to their family about their sexuality তেতিয়া তেখেতসকলৰ ফেমিলিয়ে তেখেতসকলক উলিয়াই দিয়ে আৰু যিহেতু মানে এনেকুৱা পলিচি লেভেলত ধৰক শ্বেল্টাৰ হোম LGBT কাৰণে অকল মানে স্পেচিফিক শ্বেল্টাৰ হোমছ তেনেকৈ নাথাকে সেই ল'ৰা ছোৱালী জবলেছ হোমলেছ তেনেকৈ ঘূৰিবলগীয়া হয় আৰু যিহেতু মানে হোমলেছ হৈ যায় তেখেতসকলক খাবলৈ চাবলৈ আৰু যিহেতু বহুতবিলাক জবলেছো হয় তেখেতসকলক খাবলৈ চাবলৈকো আনকি দিগদাৰী হৈ যায় তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি যে যিখিনি মেডিকেল ফেচিলিটিজ থাকে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কোনোবা যদি আপোনালোকে খুব সম্ভৱ জানে কি যে আজিকালি মানে থ্ৰু হৰম'ন ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড থ্ৰু চাৰ্জাৰী মানে নিজৰ ছেক্স চেঞ্জ কৰিব পাৰে ট্ৰানজিশ্যন কৰিব পাৰে ত' সেইটোক SRS বুলি কোৱা হয় ছেক্স ৰিএছাইনমেণ্ট চাৰ্জাৰী অৰ জেণ্ডাৰ এফাৰ্মেশ্যন চাৰ্জাৰী বুলিও কয় সেইটোক চ' কি হয় কি যে আজিকালি চ' প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে কি যে কোনোবাই ধৰক মই এক্সাম্পল দিছোঁ মই ধৰক I was born with female body parts my sex was female but মই নিজৰ জেণ্ডাৰৰ লগত আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ মই মোৰ বডিটোৰ লগত আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ ইনচাইড মোৰ ভিতৰত মই ল'ৰা হিচাপে ফিল কৰোঁ আৰু মই জানো কি যে মই এটা ল'ৰা হিচাপে জন্ম হ'ব লাগিছিল কিন্তু মানে বায়'লজিকেলি মই ছোৱালী হিচাপে জন্ম ল'লোঁ চ' মই কি কৰিব পাৰোঁ কি যে মই ডক্টৰক কনচাল্ট কৰি পেলাই